பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியின் மாலை நிகழ்ச்சிகள் ஆரம்பமாகின்றன. இன்றைய எமது நிகழ்ச்சிகள் நித்திய குரு பாதுகா பூஜா, ஸ்ரீ ரா கணபதி அவர்கள் எழுதிய புத்தகத்தின் ஒளிவடிவம், ஆன்மீக உரை, மகா பெரியவா மகிமை, உபன்யாசம். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். அடுத்த நிகழ்ச்சி நித்திய குரு பாதுகா பூஜை. शुक्लां भरदरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। ममोपात्त समस्त दुरितक्षयद्वारा श्री परमेश्वर प्रीत्यर्थं गुरुप्रसाद सिद्ध्यर्थं गुरुप्रीत्यर्थं गुरुपादपूजाम् अद्य करिष्ये। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुर्गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। अपारकरुणासिन्धुं ज्ञानदं शान्तरूपिणं श्रीचन्द्रशेखरगुरुं प्रणमामि मुदान्वहम्। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्. எல்லோரும் குருவை பெரிவாளை தியானம் பண்ணிண்டு அர்ச்சனை பண்ணுவோம். அஷ்டோத்திரம். பெரியவா அஷ்டோத்திரம் பல அஷ்டோத்திரங்கள் இருக்கு. அதுல எளிமையா சுலபமா எது இருக்கோ அதை நான் இப்ப சொல்றேன். எல்லோரும் இதை கேட்டுண்டே திருப்பி சொல்ல முடிஞ்சுவா சொல்லி சொல்லி பெரிவாளுக்கு பாதத்துல ஒவ்வொரு புஷ்பத்தை அர்ச்சனை பண்ணலாம். ओम श्री कांची कामकोटि पीठाधीश्वराय नमः. श्रीमत् चंद्रशेखरेन्द्र सरस्वती गुरुभ्यो नमः. संन्यासाश्रम शिखराय नमः. काषाय दंडधारिणे नमः. सर्वपीठापहारिणे नमः. स्वामिनाथ गुरवे नमः. करुणासागराय नमः. जगदाकर्षण शक्तिमते नमः. सर्वचराचर हृदयस्थाय नमः. ओम भक्त परिपालक श्रेष्ठाय नमः. धर्म परिपालकाय नमः. श्री जयेन्द्र सरस्वत्याचार्याय नमः. श्री विजयेन्द्र सरस्वती पूजिताय नमः. शिवशक्ति स्वरूपाय नमः. भक्ताभीष्ट प्रदायकाय नमः. ब्रह्मण्य पोषकाय नमः. ब्रह्म विष्णु शिवैक्य स्वरूपाय नमः. कांची क्षेत्रवासाय नमः. कैलाश शिखरवासाय नमः. स्वधर्म परिपोषकाय नमः. चातुर्वर्ण संरक्षकाय नमः. लोकरक्षण संकल्पाय नमः. ओम ब्रह्मनिष्ठापराय नमः. सर्वपापहराय नमः. धर्मरक्षक संतुष्टाय नमः. भक्तार्पितधन स्वीकर्त्रे नमः. सर्वोपनिषत् सारज्ञाय नमः. सर्वशास्त्रगम्याय नमः. सर्वलोक पितामहाय नमः. भक्ताभीष्ट प्रदायकाय नमः. ब्रह्मण्य पोषकाय नमः. नानाविध पुष्पार्चितपताय नमः. रुद्राक्ष क्रीडधारिणे नमः. भस्मोद्दोलित विग्रहाय नमः. सर्वज्ञाय नमः. सर्वचराचर व्यापकाय नमः. अनेक शिष्य परिपालकाय नमः. मनश्चाञ्चल्य निवर्तकाय नमः. अभयहस्ताय नमः. भयापहाय नमः. यज्ञपुरुषाय नमः. यज्ञानुष्ठान रुचिप्रदाय नमः. यज्ञसम्पन्नाय नमः. यज्ञसहायकाय नमः. यज्ञफलदाय नमः. यज्ञप्रियाय नमः. उपमानरहिताय नमः. स्फटिक तुलसी रुद्राक्ष हारधारिणे नमः. चातुर्वर्ण समदृष्टये नमः. ऋग्यजुस्साम अथर्वणादि चतुर्वेद संरक्षकाय नमः.
दक्षिणामूर्तिस्वरूपाय नमः जाग्रत् स्वप्न सुषुप्ति अवस्थातीताय नमः कोटिसूर्यतुल्यतेजोमय शरीराय नमः साधुसङ्गसंरक्षकाय नमः अश्वगज गोपूजा निर्वर्तकाय नमः गुरुपादुकपूजातुरन्तराय नमः कनकाभिषिक्ताय नमः स्वर्णबिल्वदलपूजिताय नमः सर्वजीवमोक्षदाय नमः मूकवाक्ताननिपुणाय नमः नेत्रदीक्षादानाय नमः द्वादशलिङ्गस्थापकाय नमः गानरसप्रियाय नमः ब्रह्मज्ञानोपदेशकाय नमः सकलकलासिद्धिताय नमः चातुर्वर्ण्यपूजिताय नमः अनेकभाषासम्भाषण कोविताय नमः अष्टसिद्धिप्रदायकाय नमः ओम श्री शारदामठसुस्थिताय नमः नित्यान्नदानसुप्रीताय नमः प्रार्थनामात्रसुलभाय नमः पादयात्राप्रियाय नमः नानाविधमतपण्डिताय नमः श्रुतिस्मृतिपुराणज्ञाय नमः देवयक्षकिन्नरकिंपुरुषपूज्याय नमः श्रवणानन्दकरकीर्तये नमः दर्शनानन्दाय नमः अद्वैतानन्दभरिताय नमः अव्याजकरुणामूर्तये नमः शैव वैष्णवादिमान्याय नमः श्रीशङ्कराचार्याय नमः दण्डकमण्डलोहस्ताय नमः वीणामृदङ्गसकलवाद्यनाथस्वरूपाय नमः रामकथारसिकाय नमः वेदवेदाङ्ग आगमादिसकलकलासतस्प्रवर्तकाय नमः हृदयगुहाशयाय नमः शतरुद्रीयवर्णितस्वरूपाय नमः केदारेश्वरनाथाय नमः अविद्यानाशकाय नमः निष्कामकर्मोपदेशकाय नमः लघुभक्तिमार्गोपदेशकाय नमः लिङ्गस्वरूपाय नमः सालग्रामसूक्ष्मस्वरूपाय नमः कालड्यां शङ्करकीर्तिस्तम्भनिर्माणकर्त्रे नमः जितेन्द्रियाय नमः शरणागतवत्सलाय नमः श्रीशैलशिखरवासाय नमः डमरुकनादविनोदाय नमः वृषभारूढाय नमः दुर्मदनाशकाय नमः आभिचारिकदोषहर्त्रे नमः मिताहाराय नमः मृत्युविमोचकशक्त्याय नमः श्रीचक्रार्चनतत्पराय नमः दासानुग्रहकारकाय नमः अनुराधानक्षत्रजाताय नमः सर्वलोकख्यातशीलाय नमः वेङ्कटेश्वरचरणपद्मषट्पदाय नमः श्री महात्रिपुरसुन्दरी समेत श्री चन्द्रमौलीश्वर पूजाप्रियाय नमः श्रीमच्चन्द्रशेखरेन्द्र सरस्वती सद्गुरु परब्रह्मणे नमः गुरुभ्यो नमः परमगुरुभ्यो नमः परमेष्टिगुरुभ्यो नमः परात्परगुरुभ्यो नमः गुरुपरम्पराभ्यां नमः गुरुपादुकाभ्यां नमो नमः. அடுத்தது ஊதுபத்தி இருந்தா அதை காமிச்சு தூபம், நெய் தீபம் இருந்தா காமிச்சு அதை நெய் தீபம் தீபம் காமிச்சுட்டு நைவேத்தியம் வெத்தலைப்பாக்கு பழம் இதுலேருந்து ஆரம்பிச்சு அவளுக்கு எது சௌரியமோ அதுபடி நைவேத்தியம் பண்ணலாம். அதுக்கு அடுத்தது கற்பூர ஹாரத்தி பண்ணி எல்லோரும் பிரதட்சிண நமஸ்காரம் பண்ணி பெரியவாள்கிட்ட பிரார்த்தனை பண்ணிண்டு எல்லோரும் க்ஷேமமா இருக்கணும், லோகம் பரம மங்களமா சௌக்கியமா இருக்கணும், எல்லோரும் வியாதி வெக்க இல்லாத ஆயுராரோக்கிய ஐஸ்வர்யத்தோட சாந்தம் அமைதியோட ஞான வைராக்கியத்தோட எல்லோரும் நல்லவர்களாயிருந்து நன்மையை அடையணும்னு பிரார்த்தனை பண்ணி இந்த பூஜையை தினம் செய்யலாம். குரு பிரம்மா குருர் விஷ்ணுர் குருர் தேவோ மகேஸ்வரः
குரு சாட்சாத் பரபிரம்ம தஸ்மை ஸ்ரீ குரவே நமஹ. அபார கருணா சிந்தும் ஞானதம் சாந்தரூபிணம் ஸ்ரீ சந்திரசேகர குரும் பிரணமாமி முதான்வகம். சதாசிவசமாரம்பாம் சங்கராச்சாரிய மத்யமாம் அஸ்மதாச்சாரிய பர்யந்தாம் வந்தே குரு பரம்பராம். குரு பாத பூஜை நிறைவடைஞ்சது. பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியில் நேயர்கள் அடுத்து கேட்க இருப்பது ஸ்ரீ ரா கணபதி அவர்கள் எழுதிய புத்தகத்தின் ஒளி வடிவம். அளிப்பவர் ஸ்ரீமதி உமா சங்கர் அவர்கள். தேனினும் இனிய சொல்லான் தீச்சுடர் மேனி கொண்டான் ஊனுயிர்க்கு உயிரதான ஒன்றினைக் கலந்து நின்றான் ஏனினிக் கவலை நெஞ்சே இன்றுனக் அருள் செய்தான் இஞ்ஞானவான் காமகோட்டி நாதனை நம்புவோமே. ஜெய ஜெய சங்கர, ஹரஹர சங்கர. மகாபெரியவாளின் உபன்யாசங்களை தெய்வத்தின் குரல் என்ற பெயரில் ரா கணபதி அண்ணா 7 பாகங்களாக தொகுத்தளித்ததின் முதல் பாகத்தின் அடுத்த பகுதி ஆச்சாரியர்களின் ஆக்ஞை. ஸ்ரீ ஆதிசங்கர பகவத்பாதர்களின் பெயரில் வந்துள்ள பீட்டங்களில் இருக்கிற எங்களுக்கு அவர் இட்டுள்ள முக்கியமான ஆக்ஞை என்னவெனில், நாங்கள் எப்போதும் ஈஸ்வர தியானம் செய்ய வேண்டும், மற்றவர்களையும் தியானம் செய்யுமாறு பண்ண வேண்டும் என்பதே. ஈஸ்வர தியானம் என்பது எதற்கு? அந்த ஈஸ்வரன் தான் நாமாக ஆகியிருக்கிறார். அதாவது நம்முடைய நிஜஸ்வரூபம் அவரேதான் என்று கண்டுபிடித்துக் கொள்வதுதான் லட்சியம். நாம் என்னவென்று எப்படி கண்டுபிடித்துக் கொள்வது? தெரியவில்லையே என்றால், ஈஸ்வரன் என்று சகல கல்யாண குணநிலையனாக ஒருத்தனை சொல்கிறோமே, அவனை தியானித்துக் கொண்டிருந்தாலே போதும். அவனும் நாமும் ஒன்று என்பதால் அவனே நமக்கு அவனுடைய நிஜஸ்வரூபத்தை அனுகிரகித்து விடுவான். அப்படி நாமும் அவனும் ஒன்றாகிற போது சகல குணங்களும் போய் நிர்குணமாகிவிடும். குழந்தைகளை பள்ளிக்கூடத்துக்கு அனுப்புகிறோம். அவர்கள் சரியாக நடக்காவிட்டால் உபாத்தியாயர் உபயோகமில்லை என்கிறோம். அப்படியே நீங்கள் சரியாக நடக்காவிட்டால் உங்களுக்கு குரு என்று சொல்லப்படும் நான் உபயோகமில்லை என்று அர்த்தம். ஒருவனை கவனித்து நல்வழிப்படுத்துகிற பொறுப்பு இன்னொருத்தருக்கு இருக்கும்போது அந்த ஒருவன் தப்பு செய்தால் அந்த தப்பு அவனை நல்வழிப்படுத்தாதவரையே சேரும். குடிகள் செய்யும் பாபம் அரசனை சேரும், மனைவியின் பாபம் கணவனை சேரும், சிஷ்யனின் பாபம் குருவை சேரும் என்று நீதி சாஸ்திரம் சொல்கிறது. சாதாரணமாக குரு என்றால் ஒரு சில சிஷ்யர்கள் இருப்பார்கள். அவர்கள் செய்கிற சிறிதளவு பாபம் குருவிடம் சேரும். ஒருவர் ஜகத்குரு என்றால் அவரிடம் எத்தனை பாபம் வந்து சேரும்? உலகின் அத்தனை பாபமும் வந்து சேரும். பாபம் நீங்க ஒரே வழி பகவத் தியானம்தான். இதனால்தான் பகவத் பாதாள் ஜனங்களை தியானத்தில் ஈடுபடுத்துங்கள், அவர்கள் தியானம் செய்யாவிட்டால் அவர்களுக்காகவும் சேர்த்து நீங்கள் தியானம் பண்ணுங்கள் என்று ஆக்ஞை செய்திருக்கிறார். அந்த கடமையை செய்ய என்னால் முடிந்த மட்டும் பிரயத்தனம் செய்து வருகிறேன். உங்கள் எல்லோருக்காகவும் தியானம் செய்ய முயலுகிறேன். ஆனால் நீங்களும் அவரவர்களை எவ்வளவு தியானம் செய்கிறீர்களோ அவ்வளவுக்கு என் பாரம் குறையும். மனசு சுத்தமாவதற்காக, பழைய பாப கர்ம பலனை தாங்கிக் கொள்வதற்காக, புதிய பாபம் செய்யாமல் இருப்பதற்காக எல்லோரும் முடிந்த மட்டும் தியானம் செய்ய வேண்டும். உறுதியான சங்கற்பம் இருந்தால் காலம் கிடைக்காமல் போகாது. அனாவசிய வம்பிலும் நியூஸ் பேப்பர் விமர்சனத்திலும் செலவாகிற காலத்தை மட்டுப்படுத்தினால் நித்திய ஸ்ரேயசை தருகிற தியானத்துக்கு வேண்டிய அவகாசம் நிச்சயம் கிடைக்கும். தியானம் செய்வதே வாழ்க்கையில் முதலான காரியம் என்று கருத வேண்டும். ஐஸ்வர்யம் இருந்தாலும், தாரித்ரியம் வந்தாலும், கஷ்டம் வந்தாலும், சுகம் ஏற்பட்டாலும், ஆரோக்கியம் இருந்தாலும்,
வியாதி வந்தாலும் எப்போதும் எத்தனை நாழிகை முடியுமோ அவ்வளவுக்கு தியானம் செய்ய வேண்டும். நாம் செய்வதோடு நம் பழக்கத்துக்கு உட்பட்டவர்களையும் தியானம் செய்யும்படி சொல்ல வேண்டும். செய்யவில்லை என்று கோபித்துக் கொள்ளக்கூடாது. அன்போடு அவர்களுக்கு படும்படி சொல்ல வேண்டும். அன்போடு சொன்னால் எப்படிப்பட்ட மனமும் கரையும். தியானம் செய்யுங்கள், மற்றவர்களை செய்யச் சொல்லுங்கள் என்று பகவத் பாதாள் எங்களுக்கு இட்ட ஆக்ஞையை தெரிவித்தேன். உங்களை தியானம் பண்ணுமாறு செய்கிறேனோ இல்லையோ, தியானம் செய்யுங்கள் என்ற ஆதி ஆச்சாரியாள் ஆக்ஞையை தெரிவித்த அளவுக்காவது என் கடமையை செய்தவனாகிறேன். அதை சொல்லும் பாக்கியம் எனக்கு உங்களால் கிடைத்தது. ஸ்ரீ ஆச்சாரியாள் எதை சொல்ல ஆக்ஞை செய்தாரோ அதை கேட்கும் பாக்கியம் உங்களுக்கு கிடைத்திருக்கிறது. உங்களால் என் கடமையில் ஒரு பங்கையேனும் செய்த லாபத்தை அடைந்தேன். நீங்களும் ஆத்ம லாபத்துக்கான உபாயத்தை கேட்டுக்கொண்டீர்கள். நமக்குள் பரஸ்பர லாபம் உண்டாயிற்று. இதை நன்றாக மனசில் வாங்கிக் கொண்டு பூரண லாபம் பெறுங்கள். இந்த ஜன்மா முடிகிற போது அப்பாடா, பிறவி எடுத்ததன் பலனை அடைந்து விட்டோம், இனி பயமில்லாமல் போய் சேரலாம் என்று உறுதியும் திருப்தியும் பெறுகிற அளவுக்கு நல்ல மார்க்கத்தில் நாம் செல்ல பரமேஸ்வரன் எல்லோருக்கும் பூரண அனுக்கிரகம் புரிவானாக. மனம் கெட்டுப்போய் எவ்வளவோ பாபம் செய்திருக்கிறோம். குழந்தையாக இருந்ததிலிருந்து ஈஸ்வர தியானம் செய்திருந்தால் இவ்வளவு நாள் எவ்வளவோ பாபம் போயிருக்கும். இப்பொழுதோ மேலேயும் பாபத்தை சம்பாதித்துக் கொண்டிருக்கிறோம். எத்தனை நாட்கள் ஈஸ்வர சரணாரவிந்த தியானம் செய்கிறோமோ அவ்வளவு நாட்களும் நம்முடைய பிறவிப் பயனை நாம் அனுபவித்தவர்களாகிறோம். இந்த ஜன்மத்தை எடுத்ததற்கு பலன் அதுதான். நாம் எவ்வளவு நாழிகை தியானம் பண்ணுகிறோம் என்று அவரவரும் தங்களை தாங்களே கேட்டுக்கொள்ள வேண்டும். தினந்தோறும் பல காரியங்களை செய்து வருகிறோம். ஆனாலும் ஈஸ்வர தியானம் மிகவும் கொஞ்சம்தான் செய்திருப்போம். வம்பு வீணில் செலவான காலமெல்லாம் ஈஸ்வர தியானத்தில் செலவழித்திருப்போம். ஆனால் இப்பொழுது பாப மூட்டைக்கு பயப்பட வேண்டாம். இப்பொழுது மூட்டை வர வர ஏறிக்கொண்டே இருக்கிறது. நாம் பூலோகத்தில் வந்துவிட்டோம். இனி யாராக இருந்தாலும் போயாக வேண்டும். இதுவரை இந்த லோகமானது அழுக்கை ஏற்றிக்கொள்வதற்கே இடமாக இருந்துவிட்டது. இப்படி இருந்தது போதும். இனிமேல் இது அழுக்கை அலம்புகிற இடம் என்று ஆக்கிக் கொள்வோம். தேகம், மனசு, சாஸ்திரம், க்ஷேத்திரம், தீர்த்தம் முதலிய பல சௌகரியங்கள் இந்த உலகில்தான் இருக்கின்றன. நாம் வாக்கினாலும் மனத்தினாலும் கை கால் முதலியவற்றாலும் பாபம் செய்திருக்கிறோம். அந்த பாபங்களை எல்லாம் வாக்கையும் மனசையும் அவயவங்களையும் கொண்டே புண்ணியம் செய்து கரைத்துவிட வேண்டும். நாம் இந்த உலகை விட்டு போவதற்கு பாபமூட்டை இல்லை என்று சொல்லும்படி செய்து கொண்டால் அப்புறம் பஞ்சை போல் ஆனந்தமாக பறந்து போகலாம். எங்கிருந்து புறப்பட்டோமோ அங்கேயே போய் சேர்ந்து விடலாம். அப்புறம் மாறாத ஆனந்தமாகவே இருக்கலாம். பாபிகளையும் பரமாத்மா ஆக்குகிறவர் என்று கன்னட பாஷையில் நம் ஆச்சாரியாளை பற்றி ஒரு வசனம் இருக்கிறது. துராத்மா என்று நாம் சொல்கிறவனும் அந்த பரமாத்மாவை தவிர வேறில்லை என்று சொல்லி அந்த நிலையை இவன் அடைவதற்கு ஆச்சாரியாள் படிக்கட்டு போட்டு கொடுத்திருக்கிறார். இது கர்மத்தில் ஆரம்பித்து பக்தி வழியாக சென்று ஞானத்தில் முடிகிறது. ஜெய ஜெய சங்கர, ஹரஹர சங்கர. பெரியவா சரணம். இந்நிகழ்ச்சியின் அடுத்த பகுதி நாளை மாலை இதே நேரத்தில் ஒளிபரப்பாகும். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியில் நேயர்கள் அடுத்து கேட்க இருப்பது திரு கவிக்கண்ணன் அவர்களின் ஆன்மீக உரை. பெரியவா சரணம். ராம் ராம். ஸ்ரீ குருப்யோ நமஹ. ஜெய ஜெய சங்கர, ஹர ஹர சங்கர. பெரியவா வானொலி
நேயர்கள் அனைவருக்கும் மகா பெரிவாவுடைய பக்தர்கள் அனைவருக்கும் அடியேன் கவிக்கண்ணனின் அன்பு கலந்த நல்வாழ்த்துக்கள். ராம் ராம் ஜெய ஜெய சங்கர ஹர ஹர சங்கர ஸ்ரீ குருபியோ நம. அபிராமி அந்தாதியில அபிராமி பட்டர் அம்பாளை பார்த்து சொல்ற, யாருமே தெரிந்து கொள்ளாத புரிந்து கொள்ளாத அந்த நான்மறைகளுடைய உட்பொருளாக்கக்கூடிய ஒன்றை நான் தெரிஞ்சுட்டு உன்னுடைய திருவடிக்கே நான் சரணன புகுந்து உன்னை நான் பாதங்களை கெட்டியமா பிடித்து கொண்டேன். உன்னுடைய அன்பர்கள் அல்லாதவர்கள் இருக்கிறாளே அவகிட்ட நான் ஒதுங்கி போயிட்டேன். ஏன்னா அவெல்லாம் பாழ் நரக குழிக்கே விழக்கூடிய கயவர்கள். அப்பேற்பட்ட மனிதரை நான் அடையாமல் நான் தள்ளி ஒதுங்கி போயிட்டேன். அப்புறம் நான் இன்னும் என்ன பண்ண தெரியுமோ, எப்போது உன்னுடைய பொற்திருவடி தாமரைகளை மாத்திரமே என் தலைமையில வச்சுட்டேன். என்னோட மனசுக்குள்ள எப்ப பார்த்தாலும் உன்னுடைய திருமந்திரத்தையே தாயே தாயே தாயேன்னு சொல்லிகிட்டே இருந்தேன். அது மாத்திரம் இல்ல, உன்னோட ரொம்ப நெருக்கமான அடியார்கள் தொண்டர்கள் இருக்காங்க, இவளோட மாத்திரமே நான் கூடி இருந்து எப்போதும் உன்னை தொழுவதிலேயே என்னுடைய முழு நேரத்தை செலவு பண்ணேன் அப்படின்னு சொல்றார். அது என்ன பாடல் தெரியுமா உங்களுக்கு? அறிந்தேன் எவரும் அறியாமறையை அறிந்து கொண்டு செறிந்தேன் உனது திருவடிக்கே திருவே வெறுவிப் பிரிந்தேன் நின் அன்பர் பெருமை எண்ணாத கரும நெஞ்சல் மறிந்தே விழும் நரகுக்கு உறவாய மனிதரை சென்னியது உன் பொத்திருவடி தாமரை சிந்தையுள்ளே மன்னியது உன் திருமந்திரம் சிந்தூர வண்ண பெண்ணே முன்னிய நின் அடியாருடன் கூடி முறை முறையே பண்ணியது என்றும் உந்தன் பரமாகப பத்ததியே பண்ணியது என்றும் உந்தன் பரமாகதம் பத்ததியே பரமாகம பத்ததியே. எப்போதும் உன்னோட அடியாரோட சேர்ந்து நீ வகுத்து கொடுத்த வழியிலே அந்த பாதையிலே சித்தனே நான் என்றென்றும் சேர்ந்து ரொம்ப சந்தோஷம் அடைஞ்சேன் அப்படின்னு சொல்றார். இதே தான் நம்ம பெரியவாளுக்கு சொல்றோம். என்ன சொல்றோம் அப்படின்னு கேட்டா, பெரியவா கேட்ட, நான் உங்களை நன்னா புரிஞ்சுட்டேன், என்னதான் நீங்க மறைச்சு வச்சிருந்தாலும் நீங்க தான் இந்த பரமேஸ்வருடைய அவதாரம் நான் புரிஞ்சுட்டேன். அந்த வேதங்கள்லாம் சொல்லக்கூடிய மறை பொருளான பிரணவ சொரூபம் நீங்க தான் புரிஞ்சுட்டேன். உங்களுடைய திருவடிகளையே கத்தியில நானும் வந்துட்டேன். உங்களை நினையாத உங்களுக்கு எதிராக இருக்கக்கூடிய எந்த மனிதரோடையும் நாங்கள் சேர மாட்டோம், பாழ் நரக குழியில விழமாட்டோம். அது மாத்திரம் இல்ல, எப்போதும் உங்களுடைய திருவடி தாமரையத்தான் எங்க தலைமையில வச்சுப்போம். உங்களுடைய திருநாமத்தையும் என்றென்றும் திரு மந்திரமாக நாங்கள் சொல்லிக்கொண்டு ஓதிக்கொண்டே இருப்போம். உங்களுடைய அடியார்களோட பக்தர்களோட கூடி எங்களுடைய வாழ்க்கை முறையை நன்றாக அமைத்துக் கொண்டு எப்போதும் நீங்க வகுத்து கொடுத்த பாதையிலே நாங்கள் நன்றாக செல்வோம் அப்படின்னு சொல்ற மாதிரி இந்த அபிராமிந்தாதியை நான் பெரியவாளுக்கு அப்ளை பண்ற மாதிரி எடுத்துட்டு இருக்கேன். இதுல இன்னும் நிறைய அபிராமிந்தாதி நிறைய பாடல்கள்லாம் இருக்கு. எல்லாமே பெரியவாளுக்கு ரொம்ப அழகாவே ஒத்து போகும். அதே நம்ம வர இதுல பகுதிகள் எல்லாம் நம்ம பார்க்க போறோம். இன்னைக்கு பெரியவாள் ரொம்ப அணுக்கமான ஒரு தொண்டர், ஒரு ஆச்சரியமான ஒரு தொண்டரை பத்தி நம்ம பார்க்க போறோம். அவர் யாருன்னா பேர் கண்ணையான் பேர். கண்ணையான் அப்படின்னு பேர். அவர் என்னன்னாக்கா ரொம்ப காலத்துக்கு, ரொம்ப வருஷத்துக்கு, அதாவது பெரியவா அந்த மேனான்னு சொல்லுவாளே, அந்த பல்லாக்குல போயிட்டு இருந்த காலத்திலேருந்து பெரியவாளோட ரொம்ப அணுக்கமா இருந்தவர். அவர் இன்னும் 2 தோழர்களோட என்ன பண்ணா, பெரியவா அங்கே வெளியூருக்கெல்லாம் போகும்போது அந்த மேனாக்குள்ள பெரியவா உட்காந்துருப்பா, தூக்கின்னு போவா. அது ரொம்ப காலத்துக்கு அப்புறம் 50கள்லயோ 60கள்லயோ யாரோ ஏதோ தப்பா பேசுறானால பெரியவா அதையும் விட்டுட்டா, நல்ல இடத்துக்கு நடந்தே போக ஆரம்பிச்சா இல்லையா. இதெல்லாம் அதுக்கு முன்னாடி நடந்த காரியம்.
பெரியவா எங்க போனாலும் இவாள் அழைச்சின்னு போவா. அப்படி பெரியவா எங்கேயும் போகாத, கேம்ப் போகாத, ஊர்லயே இருந்துட்டான்னு சொன்னா அந்த சமயத்தெல்லாம் இவாளுக்கு அவரை தூக்கின்னு போக வேண்டிய அவசியம் இருக்காதனால வேற ஏதாவது வேலை பண்ணிட்டு இருப்பா. கூப்பிட்ட போது திருப்பி வருபாவா. ஒரு சமயம் பெரியவா ஸ்ரீசைலத்துக்கு போறா. ஸ்ரீசைலத்துக்கு போகணும்னா அது மேல போறதுக்கு அது கொஞ்சம் கஷ்டமான ஒரு பாதை தான் அது. அதுல போனோம்னா அதுவும் வெயில் காலமா வந்துடுத்தோம்னா தாங்கவே முடியாது. பெரியவா என்ன பண்ணாலும் அந்த சமயத்துல யாரோ கூட நிறைய சாத்துக்குடி பழம் கொடுத்துருக்கா. அந்த பழத்தெல்லாம் எடுத்து உரிச்சு 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 இவாளுக்கெல்லாம் அந்த 4 பேர் தூக்கின்னு வராள அவளுக்கெல்லாம் கொடுத்து அவளுக்கு தாக சாந்தி பண்ணி வச்சாலாம். அது மாத்திரம் இல்லையா, அவ நேர ஸ்ரீசைலத்துக்கு மேல போனோடனே மடத்தினுடைய அங்க ஒரு இடம் இருக்கும் இல்லையா, அவளுக்குன்னு ஒரு இடம் ஸ்ரீசைலத்துல இருக்கும். அந்த இடத்துக்கு போன உடனே சமையல் எல்லாம் முதல்ல பண்ணி இந்த 4 பேருக்கு முதல்ல கொடுத்துட்டு அவ பசியாரினப்பந்தான் மற்றவாளுக்கெல்லாம் 2வது சமைச்சு போடணும் அப்படின்னு ஒரு உத்தரவு பண்ணி அவ எல்லாருக்கும் சாப்பாடு தயார் பண்ணி அத்தனை பேருக்கும் போட்டாள பெரியவா. இது கருணை மாமுகில் இல்லையா, தன்னை சுமந்துட்டு வராளே அவளுக்கு எவ்வளவு பசிக்கும், எவ்வளவு கஷ்டம் தெரிஞ்சுட்டு அவளுக்கா பண்ணா. அப்புறம் ஒரு சமயம் இந்த யாத்திரையெல்லாம் முடிச்ச அப்புறம் பெரியவா நேர போய் சிவாஸ்தானத்துல தங்கிட்டா. அந்த சமயத்துல எங்கேயும் வெளியில போறது இல்ல பெரியவா, அப்படியே அங்கேயே இருக்க ஆரம்பிச்சுட்டா. கிட்டத்தட்ட ஒரு 3-4 மாசம். அப்ப திடீர்னு ஒரு நாளைக்கு ஒருத்தர் கூப்பிட்டு, நம்ம கண்ணையன் இப்ப என்ன பண்றா அப்படின்னு கேட்டான். கண்ணையன் என்ன பண்றா அப்படின்னு தெரிஞ்ச உடனே எல்லாம் அவருக்கு எந்த வேலையும் இல்ல, அவருக்கு வேற எந்த வேலையும் தெரியாது. பெரியவாளை மேனால வச்சு அழைச்சின்னு போது ஒன்றுதான் அவருக்கு தெரியும். அவர் கொஞ்சம் இளநீர் வியாபாரம்லாம் பண்ணி பார்த்தார். இன்னும் இங்க கூட கடை போட்டார். ஆனா நம்ம இந்த வெயில் காலம் வந்தோடனே இந்த மார்ச் மாசத்துல இருந்து நம்ம என்ன பண்றோம்னா எல்லாருக்கும் மோர் எல்லாம் கொடுக்கறோம் இல்லையா, அதனால இந்த நீர், தண்ணீர், மோர் இதெல்லாம் கொடுக்கறதுனால எல்லாரும் அதை ஃப்ரீயா குடிச்சிட்டு போயிடுறா. இந்த இளநீர் வியாபாரம் படுத்து ரொம்ப கஷ்டப்படுறார் பாவம், வருமானம் ரொம்ப குறைஞ்சு போயிடுத்து. உடனே பெரியவா என்ன பண்ணா, அவனை கூப்பிட்டுன்னு வா அப்படின்னா. அவனை கூப்பிட்டுன்னு வந்தோடனே கேட்டா, என்ன பாய் எப்படி இருக்கேன், என்ன சாமி பண்றது, பெரியவா கிட்ட வேலை இருந்த வரைக்கும் எங்களுக்கு ஒரு கவலையும் இல்லாத பெரியவா எல்லாம் பார்த்துட்டு இருந்தீங்க. அப்புறம் பெரியவா எங்கேயும் வெளியில போறது இல்ல, அதனால நாங்க ஏதோ வியாபாரம் பண்ணி ஏதோ வேலை செஞ்சு ஏதோ போய்ச்சி விட்டோம். இப்ப இளநீர் வியாபாரம் பண்ணோம்னு ஆரம்பிச்சோம். அந்த இளநீர் வியாபாரத்துக்கு கூட இப்ப யாருமே இளநீர் எல்லாம் வாங்குறது கிடையாது. ஏன்னா எல்லாரும் மடத்துல அங்க கொடுக்கற நீர்மோரை ஃப்ரீயா சாப்பிட்டுட்டு போயிடுறதுனால யாருக்கும் இளநீர் வாங்கி சாப்பிடணுங்கிற ஒரு அவசியம் இல்லாத போயிடுத்து. யாரும் வாங்குறது இல்ல பெரியவா, கஷ்டமா தான் இருக்கு சாமி அப்படின்னு சொன்னா. உடனே பெரியவா என்ன பண்றா, நீ இப்போ நான் பாத்துக்கிறேன், நீ கடையை நடத்து, தொடர்ந்து நடத்து, ஒண்ணும் கவலைப்படாத, போயிட்டு வா அப்படின்னு சொல்லி அனுப்பிச்சுட்டு மடத்து சிப்பந்திகள் தான் கூப்பிட்டா. இனிமே நாளையில இருந்து மடத்துக்கு வருவா யாருக்கும் நீர் மோர் கொடுக்காத, யாருக்கும் வெளியில பானையில தண்ணி வச்சு நீர் மோர் எதுவும் கொடுக்காத, எல்லாரும் யாருக்கு எது வேணுமோ போய் அந்த இளநீர்கார கண்ணையன்ட்ட போய் இளநீர் வாங்கி சாப்பிட்டோம், அவன் வியாபாரம் பெருகட்டும், நம்ம அவனோட வியாபாரத்துக்கு குறுக்க நிக்க வேண்டாம் அப்படின்னு சொல்லி பெரியவா என்ன பண்ணாலும் அவன் உடனே அனுப்பிச்சுட்டாலாம். அப்படி உடனே அனுப்பிச்ச உடனே இது அவனுக்கு பரம சந்தோஷமா போயிடுத்து. அடாடாடாடாடா, என்ன சந்தோஷம், பெரியவா நமக்காக இவ்வளவு கருணையோட இத்தனை அழகா ரொம்ப நல்லா நமக்காக பண்ணி கொடுத்துருக்காளே, இது மாதிரி ஒரு மகான் நம்ம எங்கேயா பார்க்க முடியுமா அப்படி ரொம்ப சந்தோஷப்பட்டுண்டாலாம். இது மட்டும் தான் நினைக்கிறேடா. இன்னொரு சந்தர்ப்பத்துல பெரியவா மற்றவாளுடைய மனசறிஞ்சு அவளுடைய முகம் கோணாத அவளுடைய கொள்கைக்கு விரோதம் இல்லாத நடந்துப்பாளாம். இந்த வேப்பத்தூர் அது பக்கத்துல திருவெசநல்லூர்னு ஒரு ஊர் நம்ம கேள்விப்பட்டிருக்கோம். திருவெசநல்லூர்ல ஐயாவாள், ஸ்ரீதர ஐயாவாள் இல்லையா, அவரோட இதுல கார்த்திகை மாசம் அமாவாசை அன்னைக்கு கிணத்துல கங்கை வரும்னு சொல்லி நம்ம கேள்விப்பட்டிருக்கோம் இல்லையா, அந்த ஊர்ல ராமசுப்பா சாஸ்திரிகள் ஒருத்தர் பெரிய வேதவித்து மகாமகோபாத்தியாய அவர்கிட்ட நிறைய பேர் சாஸ்திர பாடம் படிச்சவாள்லாம் இருக்கா. அவர் அத்வைத சம்பிரதாயத்தை சேர்ந்தவர் தான், ஸ்மார்த்தர் தான். ஆனா கூட அவர் வழியா என்னோ ஸ்ரீ வைஷ்ணவ சம்பிரதாயத்தையே ஃபாலோ பண்ணிட்டு இருந்தார். அவர் ஸ்ரீ வைஷ்ணவராகவே வாழ்ந்தார். வைஷ்ணவாளுக்கும் இவர் ரொம்ப வேண்டியவரா இருந்தார். அவளுடைய சம்பந்தமான நிறைய விஷயங்கள்லாம் இவர் தெரிஞ்சு வச்சிருந்தாலும் சந்தேகத்துக்கெல்லாம் அவள்லாம் கேட்டு எல்லாம் பண்ணுவார்.
ஒரு சமயம் நம்ம பெரியவா அந்த கிராமத்துக்கு விஜயம் பண்ணக்கூடிய ஒரு அவசியம் ஏற்பட்டது. அது தெரிஞ்சது வேப்பத்தூர் ராமசுப்பா சாஸ்திரிகளுக்கு. என்ன பண்றது, பெரியவாளை பார்க்கணும்னு ஒரு ஆசை இருக்கு. பெரியவா ஒரு மகான், பெரிய மகான், எல்லா விஷயம் தெரிஞ்சவர், அவருக்கு தெரியாததுன்னு ஒன்றும் கிடையாது. அப்படிப்பட்ட சர்வேஸ்வரனுடைய அவதாரமான சர்வஜனான மகா பெரியவாளை எப்படி தன்னுடைய கொள்கைக்கு விரோதமா போய் பார்க்கறது? ஸ்ரீ வைஷ்ணவ சம்பிரதாயத்தை ரொம்ப ஸ்ட்ரிக்டா ஃபாலோ பண்றவா நம்ம சன்னியாசிகள் எல்லாம் பார்க்க மாட்டா. ஏன்னா ஸ்ரீ வைஷ்ணவ சன்னியாசிகள் எல்லாம் குடுமி வச்சிருப்பா, பூணல் போட்டுருப்பா, திருதண்டம் வச்சிருப்பா, ஊர்த புன்றம் போட்டுருப்பா, காஷாய வஸ்திரம் 2 போட்டுருப்பா. இதெல்லாம் நம்ம சுவாமிகளுக்கு கிடையாது. சோ அதுக்கு இவருக்கு குடுமியும் கிடையாது, ஏக்க தண்டம் தான், பூணலும் கிடையாது. இவர் ஒரே வஸ்திரத்தை உடம்பு முழுக்க எல்லாம் சுத்தின்னு இருப்பார், பஸ்மத்தை வேற தாரணம் பண்ணிட்டு இருப்பார். அதனால இவரை பார்க்கறதுக்கு அவருக்கு வைஷ்ணவாளுக்கு அபிப்பிராயம் இல்லை முக்காவாசி. அந்த சம்பிரதாயத்தை ஃபாலோ பண்ணனால இவரும் பார்க்காதே இருந்தார். ஆனா இப்ப பெரியவா அந்த கிராமத்துக்கு வந்த உடனே இவருக்கு இன்னும் மனசு கேட்கல. என்ன விரதம் கொள்கையா இருந்தாலும் பரவாயில்ல, மீறி நம்ம பெரியவாளை பார்க்கலாம், சர்வேஸ்வரனுடைய அவதாரம் அப்படின்னு அவர் தீர்மானம் பண்ணி ஒருத்தர்கிட்ட சொல்லி அனுப்பிச்சார். இந்த மாதிரி நான் பெரியவா தரிசனத்துக்கு வரலான் இருக்கேன், எப்ப வரட்டும்னு. பெரியவா என்ன பண்ணா தெரியுமோ, வேண்டாம் வேண்டாம், அவருடைய கொள்கையை மீறி அவருக்கு எது சம்பிரதாய விரோதம் தோன்றதோ அதை அவர் செய்ய வேண்டாம். இது அனாவசியமா இது பண்றதுனால அவருக்கு மனசு கஷ்டம் வர வேண்டாம். அவருடைய சம்பிரதாயமா வச்சிருக்கக்கூடிய விஷயங்கள்ல இருந்து அவர் முரண்பட்டு எந்த இதையும் செய்ய வேண்டாம் அப்படின்ற மாதிரி ரொம்ப அழகா சொல்லி கொடுத்து, உங்களுக்கு எல்லா சகல விதமான க்ஷேமங்களும் உங்களுக்கு கைகூடும், தரிசனம் பண்ணாதையே என்னுடைய ஆசீர்வாதங்கள் உங்களுக்கு என்றென்றையும் உண்டுன்னு சொல்லி அனுப்பிச்சு பெரியவா அவருடைய கொள்கைக்கு விரோதம் இல்லாத நடந்துட்டாலாம். யாருக்குமே அவாவா எந்த வழியை பின்பற்றாலோ அந்த வழிய கொஞ்சம் கூட மாறுபடாம தொடர்ந்து கடைபிடிக்கிறது தான் பெரியவா ஆசீர்வாதம் பண்ணுவாளே தவிர, அருளரை கொடுப்பாளே தவிர, யாருமே தன்னுடைய தாய் மதத்தை விட்டோ தன்னுடைய சொந்த வழியை விட்டோ அதை விட்டு மற்றொரு வழியை பின்பற்றுறதுல பெரியவாளுக்கு எப்பவுமே உடன்பாடு கிடையாதுங்கிறது இதுல இருந்து தெரியுது இல்லையா. ஜெய ஜெய சங்கர ஹர ஹர சங்கர ஸ்ரீ குருப்யோ நம. ராம் ராம். பெரியவா சரணம். இந்நிகழ்ச்சியின் அடுத்த பகுதி நாளை மாலை இதே நேரத்தில் ஒளிபரப்பாகும். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். அடுத்த நிகழ்ச்சி மகா பெரியவா மகிமை உபன்யாசம். வழங்குபவர் பிரம்மஸ்ரீ கணேச சர்மா அவர்கள். குரு பிரம்மா குரு விஷ்ணு குரு தேவோ மகேஸ்வரா குரு சாட்சாத் பரபிரம்ம தஸ்மை ஸ்ரீ குரவே நமஹ. காஞ்சி மகாபெரிவா அவளோட அவதார காலத்தில் பல அரிய நிகழ்ச்சிகள்லாம் நடந்திருக்கு, பல சாதனைகள்லாம் புரிஞ்சிருக்கா, சர்வசாதாரணமா சகஜமா பண்ணியிருக்கா. வள்ளுவர் சொல்றாரு, செயற்கரிய செய்வர் பெரியார் அப்படின்னு சொல்றாரு. பெரியவர்னா என்ன லட்சணம் அப்படிங்கிறதே திருவள்ளுவர் கொடுக்கறது. சாமானிய மனுஷாலெல்லாம் செய்ய முடியாத ஒரு அரிய பெரிய காரியங்கள் எல்லாம் இவா ரொம்ப சகஜமா சாதாரணமா பண்ணிடுவா அப்படின்னு சொல்றாரு. இந்த லட்சணப்படி எல்லாம் பார்த்தா இந்த பெரியவருங்கிற வார்த்தை, மகான்கிற வார்த்தை எல்லாமே பூர்ணமா பெரியவாளுக்கே பொருந்துறாப்புல இருக்கு. அப்படி இருக்கிற பெரியவா பல சாகசங்கள் அதிகங்கள் பண்ணியிருக்கா அப்படின்னு பார்த்துன்னு வரோம். இது ஏதோ இந்த ஊருக்கு போனா அந்த ஊருக்கு போனா, இந்த கோயிலுக்கு போனா அந்த குளத்துக்கு போனா, இந்த தீர்த்த ஸ்நானம் பண்ணினா அப்படிங்கிறதோடு மட்டும் இல்லாத இந்த தர்மம் நிலைச்சு நிற்க, நமது கலாச்சாரம் பாரத பண்பாடு பிரகாசிக்க, பிற்கால சந்ததிகள்லாம் இதை தெரிஞ்சுட்டு பெருமை அடைய, பலன் அடையறதுக்காக பலவிதமான கைங்கரியம் காரியங்கள்லாம் பண்ணியிருக்கா. அதுல ஒண்ணுதான் திரிவேணி அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய தீர்த்தராஜா அப்படின்னு சொல்றோம். உத்தரப்பிரதேசத்துல அலகாபாத் அப்படிங்கிற இடம், பிரயாகி அப்படிங்கிறது அதோட க்ஷேத்திரத்தோட பேர். நம்ம முன்னமே பார்த்தோம், இந்த அலகாபாத் இலாஹாபாத் அப்படிங்கிறதெல்லாம் இஸ்லாமிய மன்னரான அக்பரோட காலத்துல அவர் சூட்டின பேர் அப்படின்னு. அப்படி இருக்கிற அந்த பிரயாகியில தீர்த்தராஜன் அப்படின்னு நமக்கு சாஸ்திரங்கள்லாம் அது ரொம்ப விமரிசையா சொல்றது, ரொம்ப பிராச்சீனமா ரொம்ப அதோட பெருமையை சொல்றது. அதுல மோட்ச நதிகளான 7ல 3 நதி சங்கமிக்கிற இடம், கங்கை யமுனா சரஸ்வதி அப்படிங்கிற 3. அதுல கங்கையும் யமுனையும் கண்ணுக்கு பிரத்யட்சமா தெரியும், சரஸ்வதிங்கிறது அந்தர்வாகினியா
தெரியறது, மறைமுகமா அது இருக்கு அப்படின்னு சாஸ்திரங்கள் சொல்லப்படுது. அப்பேற்பட்ட அந்த தீர்த்தராஜன் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய அந்த பிரயாகேல அலகாபாத்ல ஆதிசங்கரோட பெருமையை பறைசாற்றாப்புல ஒரு பெரிய மண்டபம் கட்டணும், விமான மண்டபம் கட்டணும் அப்படின்னு பெரியவா ஆசைப்பட்டா அப்படிங்கறத முன்னமே பார்த்தோம். அது 1962 வருஷத்திலேருந்து பெரியவாளுக்கு இந்த எண்ணம் எழும்பியிருந்தது. அப்போ டிஐ சைக்கிள்ஸ் அப்படின்னு இருக்கக்கூடிய ஒரு நிறுவனத்தோட அதிபரான முருகப்ப செட்டியார் அதை விஞ்ஞாபிக்க, அதுக்கப்புறம் 68ஆம் வருஷம்தான் இது நடைமுறைக்கு வந்தது. அப்போ 1968ஆம் வருஷம் டிசம்பர் மாசம் அதுக்கு ஆரம்ப விழா பூமி பூஜையெல்லாம் போடப்பட்டது. அப்போ உத்தரப்பிரதேசத்துல கவர்னரா இருந்தவர் கோபால் ரெட்டி அப்படிங்கிறவர் பெரியவர் பக்தர். அதனால அவளோட முயற்சியினால 95-75 சதுரடி உள்ள ஒரு இடம் அந்த சங்கமத்து கட்டத்திலேயே கிடைச்சது. அது மிலிட்டரிக்கு சொந்தமான இடத்துலேருந்து இந்த கவர்னரோட முயற்சியினால உத்தரப்பிரதேச அரசாங்கத்தோட ஒத்துழைப்பினால வாங்கப்பட்டது, கிடைச்சது. அதுல பெருசா இந்த விமான மண்டபம் கட்டணும் அப்படின்னு பெரியவா ஆசைப்பட்டா. இன்னைக்கு பார்த்தேன்னா அலகாபாத்ல என்ன சொல்ற அப்படின்னா படா மந்திர் அப்படின்னு பேரு அதுக்கு. இந்த அலகாபாத்ல உள்ள பெரிய புராதனமான இடங்கள்ல, கட்டடங்கள்ல, கோவில்ல, வழிபாட்டு ஸ்தலத்துல இன்னும் எந்த விஷயத்துல எடுத்துட்டாலும் சரி, எந்த விதத்துல எடுத்துனாலும் இருக்கிறதுலயே பிரம்மாண்டமா பெருசா இருக்கக்கூடியது இந்த படா மந்திர்னு சொல்லக்கூடிய பெரியவா கட்டின இந்த சங்கர விமான மண்டபம் தான். சமீபத்துல கும்பமேளா அப்படின்னு மகா கும்பமேளா அப்படின்னு அலகாபாத்ல நடந்துட்டு இருக்கு. அதுல பார்த்தேன்னா கோடிக்கணக்கான ஜனங்கள், நூத்துக்கணக்கான, ஆயிரக்கணக்கான, லட்சக்கணக்கான இல்ல, கோடிக்கணக்கான ஜனங்கள் வந்து அந்த இடத்துல அந்த சங்கமத்துல ஸ்நானம் பண்ணிட்டு போறா. இது கிட்டத்தட்ட 2 மாசத்துக்கு நடக்கிற ஒரு பெரிய நிகழ்ச்சி. 12 வருஷத்துக்கு ஒரு தரம் வர ஒரு நிகழ்ச்சி, அபூர்வமான நிகழ்ச்சி இந்த கும்பமேளா. அந்த கும்பமேளால போய் பார்த்தவாளுக்கு தெரியும், ஊரே ஜெகஜோதியா இருக்கும். அந்த கங்கக்கரை முழுக்கலும் இந்த சங்கம கரை முழுக்கலும் பார்த்தீங்கன்னா 40 கிலோமீட்டருக்கு உத்தரப்பிரதேச அரசாங்கம் ரொம்ப பிரமாதமா ஒரு ஏற்பாடு பண்ணியிருந்தது. இப்படி கோடிக்கணக்கான ஜனங்கள் வந்துட்டு போற இடத்துல ஒரு அசம்பாவிதம் இல்லாத, ஒரு குப்பை சத்தை இல்லாத, ஒரு துர்நாத்தம் இல்லாத, ஒருத்தர் ஒண்ணுத்துக்காக கஷ்டப்பட்டு நின்னா இது கிடைக்கல அப்படின்லாம் இல்லாத அப்படி ஒரு வெகு விமரிசையா ஒரு ஏற்பாடு. 40 கிலோமீட்டருக்கு பார்த்தா ஜெகஜோதியா இருக்கும். அந்த இடத்துல போய் பார்த்தேன்னா இந்த ஆதிசங்கர விமான மண்டபம் தான் அப்படி பிரமாதமா அலங்காரம் எல்லாம் பண்ணி லைட் எல்லாம் போட்டு எங்கேந்து பார்த்தாலும் தெரியறாப்புல இருக்கும். அந்த மண்டபத்து மேல ஏறி பார்த்தேன்னா 3வது தளத்துல, அது 3 தளம் உள்ள மண்டபம், 3வது தளத்துல ஏறி பார்த்தேன்னா அலகாபாத் முழுக்கலும் பார்க்கலாம். அந்த கங்கையும் யமுனையும் சங்கமிச்சு ஓடுற அழகையும் எல்லாம் வார்த்தைகளால வர்ணிக்க முடியாது. நம்ம போய் நேர பார்த்து அனுபவிச்சாதான் உண்டு. அப்படி ஒரு அற்புதமான விமான மண்டபத்தை, சங்கர மண்டபத்தை அங்க பெரியவா ஸ்தாபிதம் பண்ணணும் அப்படின்னு ஆரம்பிச்சு 68ஆம் வருஷம் அதுக்கு பூமி பூஜை போட ஆரம்பிச்சது. அதுல ரொம்ப முக்கியமா சொல்லணும், இந்த திரிவேணி சங்கமம் இல்லையா, அந்த சங்கமத்துல இந்த சங்கர மண்டபத்துல இன்னொரு விசேஷம் என்னன்னா 3 டயர் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய 3 தளமா வச்சு இதை கட்டணும் அப்படின்னு பெரியவா கணபதி ஸ்தபதிட்ட சொன்னா. அந்த 3 தளத்திலையும் முதல் தளத்துல பூமி கீழே இருக்கிற தளத்துல அம்பாள் காமாட்சியோட சந்நிதி, அதே மாதிரி 2வது தளத்துல பாலாஜி வெங்கடேஷ பெருமாளோட சந்நிதி, விஷ்ணு சந்நிதி, கடைசியில 3வது மேல் தளத்துல சஹஸ்ரலிங்கமா அடிச்சு அந்த பரமேஸ்வரனோட சந்நிதி. இப்படி கீழே அம்பாள், நடுப்புற விஷ்ணு, மேல சிவன், இப்படி இருக்கிறத பார்த்தீங்கன்னா இந்த திரிமூர்த்திகளும் அங்க இருக்கா. நமது சனாதன மதத்துல தேவதாத்ரயம் அப்படின்னு இந்த சிவன், விஷ்ணு, அம்பாள் இவா 3 பேரும் ரொம்ப விசேஷமா சொல்லப்பட்டிருக்கு. இந்த 3 பேருக்கும் சேர்ந்து ஒரே இடத்துல இந்த அலகாபாத்ல இருக்கு. அது எப்படி 3 நதிகளும் மோட்ச நதிகளும் ஒன்னா சேர்ந்து திரிவேணி சங்கமமா இருக்கோ அதே மாதிரி இங்க பார்த்தேன்னா 3 சம்பிரதாயமும் சேர்ந்த ஒரு சங்கம ஆலயமா இது இருக்கு. இந்த சங்கமத்துல இப்படி ஒரு அபூர்வமான சங்கம ஆலயம். ஆதிசங்கர பகவத் பாதாளுக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு இங்கே இந்த 3 வச்சா அப்படின்னார். ஆதிசங்கர பகவத் பாதால ஷண்மத ஸ்தாபனாச்சாரியர், ஷண்மதா ஸ்தாபனாச்சாரியர் அப்படின்னு சொல்றோம். 6 சமயங்களையும் நெறிமுறைப்படுத்தி ஸ்தாபிதம் பண்ணார் அப்படிங்கிறோம். அந்த 6 சமயத்துல ரொம்ப முக்கியமான 3ஆன இந்த சைவம், வைஷ்ணவம், சாக்தம் இது 3 ஒன்னா சேர்ந்து சங்கமிச்ச ஒரு ஆலயம். அது பெரியவாளோட அந்த கருணைக்கும் அவளோட அந்த பக்திக்கும் ஸ்ரத்தைக்கும் தான் இதெல்லாம் எடுத்துக்காட்டா தெரியுது.
அப்படி ஒரு சங்கம ஆலயம் சங்கமத்துல ரொம்ப பிரமாதமா இருக்கிற ஒரு ஆலயம். அப்போ அந்த ஸ்தபதிகிட்ட பெரியவா ஏற்பாடெல்லாம் சொல்றா. அந்த இடம்லாம் வாங்கியாச்சு, பூமி பூஜை போட்டாச்சு. அதுக்கு கமலாபதி திரிபாதி அப்படிங்கிறவர் தலைவராயிருந்தார். CS ராமச்சந்திரையர் அப்படிங்கிற ஒரு பெரிய IAS ஆபீசர், அவர் செக்ரட்டரியா இருந்தார். சோமசுந்தரமையர் அப்படிங்கிறவர் தான் அவர் சீஃப் இன்ஜினியரா இருந்தார். இவாள்லாம் இதுக்கு இந்த கமிட்டிக்காரெல்லாம் ரொம்ப பிரயாசப்பட்டு இந்த கோவில் வரத்துக்கு, இந்த மண்டபம் வரத்துக்கு காரணமா இருந்தா. அதுவும் அந்த CS ராமச்சந்திரர் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய இந்த CSRோட கைங்கரியம் ரொம்ப வார்த்தைகளால வர்ணிக்க முடியாத ஒரு விஷயம். அப்படி அசாத்திய சாதனை பண்ணியிருக்கார். பல காரியங்களுக்கு பண்ணியிருக்கார் பெரியவாளோட சொன்ன உத்தரவுல. இப்படி இவாள்லாம் இதுக்கு ஒரு கமிட்டி ஃபார்ம் பண்ணப்பட்டு இவாள்லாம் கைங்கரியம் பண்ணிட்டு இருக்கா. அதுல ஸ்தபதியை கூப்பிட்டு பெரியவா சொல்றா எப்படி இந்த ஆலயம் எல்லாம் வரணும் அப்படின்னு. பெரியவாள்கிட்ட ஒரு விஷயம் என்னன்னா, இதை பண்ணுங்கோ அதை பண்ணுங்கோ அப்படின்ட்டு விட்டுற மாட்டா. அது எப்படி இல்லாம இருக்கணும், அந்த பண்ற காரியம் எப்படி இருக்கிறதுலே சிறப்பா அமையணும் அப்படிங்கறதுல ஒவ்வொரு சின்ன சின்ன விஷயத்திலேருந்து பெரியவா அதுல கவனம் செலுத்தி அதுக்கு அட்வைஸ் பண்ணி அதெல்லாம் பார்த்து பார்த்து பண்ணக்கூடிய ஸ்ரத்த ரொம்ப அழகா இருக்கும். நாம அதாவது இது எதுக்கு சொல்றேன் ஸ்ட்ரெஸ் பண்ணி அப்படின்னா, நாமளே எத்தனையோ காரியம் பண்றோம், எவ்வளவோ சொல்றோம், எவ்வளவோ காரியங்களை பண்றோம், சிலதெல்லாம் பண்ணாத விட்டுறோம், இப்படி எல்லாம் இருக்கும். அப்ப கூட ஒரு காரியம்னு எடுத்துட்டா அதை எப்படி எல்லாம் பார்த்து பார்த்து பண்ணணும் அப்படிங்கிறதுக்கு பெரியவாளோட இதெல்லாம் கேட்டாலே பார்த்தாலே நமக்கும் அது மாதிரி ஸ்ரத்த வரும், ஒரு காரியத்துல இன்வால்வ்மெண்ட் வரும். சுவாமி கீதையில சொல்ற, எப்படி பலன்ல ஆசை உள்ளவன் எப்படி கர்மாவை ரொம்ப ஸ்ரத்தையா பண்ணுவனோ அதை விட பலன்ல ஆசை இல்லாத ஞானிகள் அதை விட ஸ்ரத்தையா பண்ணுவா அப்படின்னு சொல்ற. இந்த கீதா வாக்கியம் பரம சத்தியம்ங்கிறத எங்க பார்க்கலாம்னு பெரியவாள்கிட்ட பார்க்கலாம். அவருக்கு எந்த பலன்லயும் ஒரு ஆசையும் கிடையாது. எந்த ஒரு பல திட்டங்களை சொல்லியிருக்கா, அது பிரமாதமா சக்சஸ்ஃபுல்லா நடந்தாலும் அவளுக்கு உடனே ஆஹா ஓஹோ நான் சொன்னேன் இது பிரமாதமா நடந்துட்டுன்னு சந்தோஷமும் கிடையாது. அது ஏதானு ஃபெயிலூர் ஆகி காலப்போக்குல தேஞ்சு போனாலும் நம்ம சொன்னது இப்படி ஒருத்தரும் கேட்கலையே, எல்லாம் வீணா போயிடுத்தே அப்படின்னு வருத்தமும் கிடையாது. இப்படி ரெண்டையும் பார்க்கலாம் பெரியவாள்கிட்ட. அப்படி இருக்கிற பெரியவா இப்படி சின்ன சின்ன விஷயமா இருந்தா கூட அதை பார்த்து பார்த்து சொல்லுவா. அப்படிங்கிறதுக்காக சொல்ல வந்தேன். இதை பார்த்து பார்த்து சொல்றா ஸ்தபதிகிட்ட. அது கங்கை கரையில பிரவாகத்துல இருக்கிறதுனால சில சமயங்கள்ல பார்த்தா ரொம்ப கங்கை பிரவாகமா இருந்தா சமுத்திரம் மாதிரி இருக்கும். அப்படி வந்ததுனால் வெள்ளப்பிரவாகம் வந்தாலும் இந்த கட்டடத்துக்கு இந்த ஆலயத்துக்கு ஒரு பாதிப்பும் இல்லாத இருக்கணுங்கிறதுக்காக எத்தனை அடி உயரம் இருக்கணும் அப்படி எல்லாம் சொல்லி கீழ்த்தலம் காலியா இருக்கும். அதுக்கு மேல முதல் தளத்துல ஃபர்ஸ்ட் ஃப்ளோர் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய இடத்துல தான் பேஸ்மெண்ட் அப்படின்னு சொல்ல இடத்துல சாதாரணமா இருக்கும். அதே மாதிரி அது பில்லர் போட்டு எழுப்பி ஃபர்ஸ்ட் ஃப்ளோர் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய முதல் தளத்துல தான் காமாட்சி சன்னதி, அதுக்கப்புறம் 2வது தளத்துல பாலாஜி, 3வது தளத்துல சிவன். அதுக்கு மேல பெரிய கோபுரம் விமானம், அது திரிபுவன விமானம் அப்படின்னு சொல்லுவா பெரியவா. அது சொல்லி ஏற்பாடு பண்ணுச்சுன்னா முதல் தளம் 2ஆம் தளம் 3ஆம் தளம் அதுக்கு மேல் தளத்துல பெரியஷா பிரமாதமா விமானம் இருக்கணும் அப்படின்னு. இது எப்படி இருக்கணும் அப்படின்னா, வடதேசத்துல போய் கட்டுறோம். அப்படி கட்டுற இந்த கோவில் இந்த தென் தேசத்தோட கட்டிடக்கலையோட பெருமையை உலகுக்கு பறைசாற்றாப்புல இருக்கணும். இந்த கோவில்ல சிற்பங்கள், வேலைப்பாடு, இது மாதிரி விமானம், அது மாதிரி கோபுரம், இந்த அழகெல்லாம் சிற்பக்கலை நுணுக்கங்கள்லாம் இந்த தென் திசையில தான் உண்டு. அதுவும் சோழர் காலத்துது, பல்லவர் காலத்துது, நாயக்கர் காலத்துது அப்படின்லாம் பல ராஜாக்கள் போட்டி போட்டு இந்த சிற்பக்கலையை வளர்த்திருக்கா இல்லையா. இத மாதிரி சோழர், பல்லவ, நாயக்கர்கள் இவாளோட காலத்து சிற்பக்கலையெல்லாம் பறைசாற்றாப்புல அங்க வடதேசத்துல இருக்கணும், இந்த மண்டபம் இருக்கணும், இந்த விமானம் இருக்கணும் அப்படின்னு பெரியவா சொல்லி அப்படி அங்க கட்டப்பட்டிருக்கு. அதுல ஸ்தபதியை தான் சொல்லு, பெரியவாளோட பிளானை போல இன்னுமே திரிலோகத்துல உள்ளவாளாலையும் பிளான் பண்ணி போட முடியாது, சொல்ல முடியாது. அப்படி கற்பனைக்கு அப்பாற்பட்டதா இருக்கும். பெரியவாளுக்கு எப்படிதான் அதெல்லாம் தோணும்னு தெரியல, அப்பேற்பட்ட சர்வஜன் அப்படிம்பர். அந்த இடத்துல இது மாதிரிலாம் பண்ணப்பட்டது. அதுக்கு செங்கல் பூஜை எல்லாம் நடந்தது. ஒரு தினம் கணபதி ஸ்தபதி பேருக்கிறதே அதை என்ன பண்ணினா, அந்த கிரவுண்ட் லெவல்லேருந்து இந்த நதி லெவல்லேருந்து 45 அடிக்கு பில்லர்லாம் போட்டு அதை உயர தூக்கி எல்லாம் பண்ணியாச்சு. அப்போ இந்த கோவில் வேலையை ஆரம்பிக்கிறதுக்கு பூமி பூஜை போட்டு எல்லாம் பண்ணணும். அதுக்கு கணபதி ஸ்தபதி பேர்னு இந்த CS ராமச்சந்திரி வெள்ளம் எல்லாரும் போய் இங்க பூஜை பண்ணிட்டு இருக்கா. பூஜை பண்ணிட்டு முடிச்சோன்னு இந்த CS ராமச்சந்திரன் கணபதி ஸ்தபதிட்டு ஒரு விஷயம் சொன்னார். அவர் அரசாங்கத்துல பெரிய பதவியில இருந்தவர், ஒரு பெரிய IAS ஆபீசர். அவர் சொன்னார், நான் கூடிய சீக்கிரம் ரிட்டையர் ஆக போறேன். பெரியவா என்கிட்ட இது மாதிரி இந்த கோவில் திருப்பணியை கொடுத்துருக்கா. ஆனா இப்பதான் பூமி பூஜையை ஆரம்பிச்சிருக்கோம். இது வரத்துக்குள்ள நேமா நான் ரிட்டையர் ஆயிடுவேன். எனக்கு அது ரொம்ப வருத்தமா இருக்கு.
நம்ம ஒரு பதவி காலத்துல இருக்கிறதே நம்ம ஒரு காரியம் பண்றதுன்னா நம்மளோட அந்த இன்ஃப்ளூயன்ஸ்னால யாரை வேணா போய் கேட்டு எதனும் உதவி கேட்கலாம், அவளும் நமக்கு ஒரு தாட்சியத்துக்கு உதவி பண்ணுவா, எல்லாம் பண்ணுவா. ஆனா நம்ம ரிட்டையர் ஆயிட்டா இதே மாதிரி அரசாங்கத்துல மதிப்பு இருக்குமா, நமக்கு செல்வாக்கு இருக்குமா, இங்கெல்லாம் போய் செய்ய முடியுமான்னு தெரியல. எனக்கு அதுதான் வருத்தமா இருக்கு. இப்படி ஆரம்பிச்சு பெரியவா ஆசைப்பட்ட இந்த கோவில் நன்னா வரணுமே, பூர்த்தி ஆகணுமே, கும்பாபிஷேகம் ஆகணுமேன்னு இருக்கு, அதுக்குள்ள நாம ரிட்டையர் ஆறமேன்னு இருக்கு அப்படின்னு சொல்லி ரொம்ப வருத்தப்பட்டு கண்ணால தண்ணி விட்டுட்டார். இது கணபதி ஸ்தபதிக்கு ரொம்ப தாபமா இருந்து. ஏன்னா கணபதி ஸ்தபதி இந்த CS ராமச்சந்திரன் ரொம்ப நெருக்கமா இருந்து பல காரியங்களை பண்ணினவா பெரியவா உத்தரவுப்படி. CSRே இப்படி வருத்தப்படுறாரே, கண்ணால தண்ணி விடுறாரே அப்படின்னு கணபதி ஸ்தபதிக்கு ரொம்ப மனசு கஷ்டமா இருந்தது. இந்த பூமி பூஜையெல்லாம் போட்டு வந்தாச்சு. அப்புறம் இவர் என்ன பண்ணினார், பெரியவாளை தரிசனத்துக்கு போனார். பெரியவா கலவைங்கிற இடத்துல இருந்தா. அப்போ இருக்கிறதே பெரியவாள்கிட்ட போனா இந்த தாபம் ராமச்சந்திரியர் கண்ணால தண்ணி விட்டது கணபதி ஸ்தபதிக்கு தாங்கல இல்லையா, அதுவும் ஒரு நல்ல காரியத்துக்காக இதுங்கிற தாபப்படுற. பெரியவாள்கிட்ட போய் அவர் என்ன பண்ணினார் கணபதி ஸ்தபதி, பெரியவா தான் அலகாபாத்ல இத்தனை பெரிய கோவில் வரணும் அப்படின்னு ஆசைப்பட்டு எல்லாம் சொன்னா, அப்படி எல்லாத்தையும் சொல்லிட்டு எல்லாத்தையும் ஆரம்பிச்சு வச்சுட்டு பெரியவா அனுகிரகம் பண்ணாத இருந்தா என்ன பண்றது, எப்படி இந்த காரியம் நடக்கும் அப்படின்னு கொஞ்சம் வேகமா பேசினார். பெரியவாளுக்கு ஒண்ணும் இல்லை, ஏன் ஸ்தபதி இப்படி சொல்றார் அப்படின்ட்டு. உடனே என்ன ஆச்சு, நான் அனுகிரகம் பண்ணலன்னு உனக்கு தெரியுமா, நான் அனுகிரகம் பண்ணலங்கிறியா அப்படின்னா. உடனே ஒரு விஷயத்த சொன்ன. CS ராமச்சந்திரன் ரொம்ப வருத்தப்படுற, அவர் கூடிய சீக்கிரம் ரிட்டையர் ஆக போற, அவரும் ரிட்டையர் ஆயிட்டா இந்த காரியங்களை எப்படி பூர்த்தி பண்ண முடியும் அப்படின்னு அவர் கவலையா படுறார். அதனால பெரியவா தான் அனுகிரகம் பண்ண முடியல. உடனே நான் அனுகிரகம் பண்ணலன்னு தானே சொல்றேன், இப்பவே அனுகிரகம் பண்ணிட்டேன் போ அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு, இப்பவே அனுகிரகம் பண்ணிட்டேன், நிறைய அனுகிரகம் பண்ணியாச்சு, நீ போய் முதல்ல வேலையை பார் அப்படின்னு சொல்லி அனுப்பிச்சுட்டா பிரசாதத்தை கொடுத்து. இவர் உடனே ஹைதராபாத்துக்கு வந்துட்டார். வந்தா உடனே இவர் ஊருக்கு வந்து வீட்டுக்கு வந்தா CS ராமச்சந்திரன்ட்டு போன். என்ன அப்படின்னா, ஸ்தபதி ஒரு சந்தோஷமான சமாச்சாரம், பெரியவா அனுகிரகம் எப்படின்னு சொல்ல தெரியல எனக்கு, நான் ரொம்ப கவலைப்பட்டிருந்தேன், நம்மளும் ரிட்டையர் ஆகி போயிட்டா இந்த காரியங்கள்லாம் எப்படி நடக்கும், இதுக்கு யாரும் ஒத்தாசை பண்ணுவா என்ன பண்ணுவா அப்படின்னு கவலைப்பட்டிருந்தேன். ஆனா இப்படி ஒரு கவலைக்கும் வேலையே இல்லாத என்ன ஆயிடுத்துன்னா, நேத்திக்கு உத்தரப்பிரதேச முதலமைச்சரான திவாரி ஒரு ஆர்டர் போட்டிருக்கார். என்னன்னா, இந்த கட்டடத்துக்கு உண்டான இந்த RC ஒர்க் எல்லாம் பண்றதுக்கு ஒரு பெரிய கம்பெனிக்கு ஆர்டர் கொடுக்கணும் அப்படின்னு போட்டுட்டு, இதுக்கு என்னென்ன செலவாகுமோ அது எல்லாத்தையும் உத்தரப்பிரதேச அரசாங்கமே கொடுக்கும், அதுவே ஏத்துக்கும் அப்படின்னு ஒரு ஜிஓ போட்டிருக்கார் அப்படின்னு சொன்னா கணபதி ஸ்தபதிக்கு ஷாக்கா இருந்தது. நேத்திக்கு தான் நம்ம பெரியவாள்கிட்ட போய் சொல்லி பெரியவா எல்லாத்தையும் பண்ண சொல்லிட்டா, ஆனா அனுகிரகம் பண்ணாத இருந்தா என்னன்னு நாம பிரார்த்தனை பண்றோம். பெரிய உடனே நான் அனுகிரகம் பண்ணலன்னு தெரியுமா, இப்பவே பண்ணிட்டேன், போயிட்டு வா நீ போய் வேலையை பாருன்னு சொல்றான்னா, அங்க என்ன ஆயிருக்குன்னு, ஒரு அரசாங்கமே இதுக்கு உண்டான காரியங்கள்ல முனைஞ்சு ஈடுபடுறது, அதுக்கு உண்டான செலவை ஏத்துக்கிறது அப்படின்னா, ஒரு தனியார் பண்ற காரியத்துக்கு, அது ஒரு மத சம்பந்தமான ஒரு இன்ஸ்டிடியூஷனுக்கு ஒரு உத்தரப்பிரதேச அரசாங்கம் அப்படின்னு நான் தேசத்துல பாரத தேசத்துல இருக்கிற பல அரசாங்கங்கள்ல இப்படி ஒரு அரசாங்கம் இது மாதிரி ஒரு காரியத்துக்கு பண உதவி பண்ணி பண்றதுங்கிறது அதுதான் முதல் தடவைன்னு சொல்லலாமோ என்னமோ தெரியல. அப்படி அரசாங்கமே உதவி பண்றது அப்படிங்கறத கேட்டோன்னு கணபதி ஸ்தபதிக்கு ரொம்ப ஆச்சரியமா இருந்தது. நாம தான் அவசரப்பட்டுன்னு பெரியவாள்கிட்ட சொல்லிட்டோம், பெரியவா அனுகிரகம் பண்ணாதே காரியம் நடக்கும், நாம தான் அவசரப்பட்டுன்னு சொல்லிட்டோம் அப்படின்னு வருத்தப்பட்டு, இப்படி ஒரு சந்தோஷமான சமாச்சாரம் வந்தது. பெரியவாள்கிட்ட போய் பிரார்த்தனை பண்ணிட்டு வந்தோன்னு இப்படி ஒவ்வொரு கட்டத்திலையும் அதுக்கு காரியங்கள் நடந்துட்டே வருது. அதுல காமாட்சி விக்கிரகம் அடிக்கணும், இந்த கணபதி ஸ்தபதியோட தம்பி முத்தையா ஸ்தபதின்னு இவாள்லாம் சேர்ந்துன்னு தான் எல்லாத்தையும் பண்ணின அந்த விக்கிரகங்கள்லாம். நடுப்புற பாலாஜி, ஏன்னா வடதேசத்துல உள்ள வாளுக்கெல்லாம் பெருமாள் அப்படின்னாலே பாலாஜி, திருப்பதி பாலாஜி அப்படின்னு ஒரு பரிச்சயம் இருக்கிறதுனால அதை பாலாஜியை வைக்கணும். மேல 3வது தளத்துல சிவலிங்கம் வைக்கணும், அதுக்கு சகஸ்ரலிங்கமா வைக்கணும் அப்படின்னு சொன்னா பெரியவா. கணபதி ஸ்தபதிகிட்ட சொன்னா, நீ சகஸ்ரலிங்கமா அடிச்சு வை அப்படின்னு. கணபதி ஸ்தபதி சொன்னார், எங்க குடும்பத்துல யாரும் இது வரைக்கும் சகஸ்ரலிங்கம் அடிக்கல, அது எதனால என்னன்னு தெரியல, ஒரு சம்பிரதாயம் இல்லாத இருக்கு, அதனால எனக்கு அதை பண்றதுக்கு பயமா இருக்கு, இதனால் வரைக்கும் பண்ணினதில்லை, அதனால நான் இப்ப புதுசா பண்ணினா அது சரியா வருமா வராதா, எதனால அவ பண்ணலன்னு தெரியல, அதனால கவலையா இருக்கு அப்படின்னா பெரியவா அதெல்லாம் ஒண்ணும் இல்லை நீ பண்ணு அப்படின்னு உத்தரவு பண்ணிட்டா. இவருக்கோ மனசுல கருகருன்னு ஏதோ ஒரு சம்சயம், ஆனா பெரியவாளானா பண்ணுன்னு சொல்றா, ஆனா பெரியவா சொல்லிட்டா பண்ணதான் வேணும்.
அப்ப என்ன பண்ணினா பெரியவாள்கிட்ட ஒரு கண்டிஷன் போட்டார், நான் பண்ணிடுறேன், ஆனா 2 கண்டிஷன், அதுக்கு ஒத்துக்கணும், பெரியவா அனுகிரகம் பண்ணும், நான் பண்றேன். என்ன பண்ணும் அப்படின்னா, இந்த சஹஸ்ரலிங்கம் அடிக்கிறதே வேத பாராயணம் நடக்கணும். வேத வித்துக்கள்லாம் சேர்ந்து வேத பாராயணம் நடக்கணும். இந்த வேத வித்வான்கள்லாம் வேதம் சொல்லிகிட்டே இருப்பா. அவ வேதம் சொல்ல ஆரம்பிச்சா நாங்க ஒளியை எடுத்து சிற்பிகள்லாம் அடிப்போம். அவ வேதம் சொல்லத்தை நிறுத்திட்டா ஒளியை கீழே வச்சிருவோம். அதனால இந்த வேத சப்தமும் இந்த ஒளி சப்தமும் ஒன்னா ஒலிக்கணும். அப்படி பெரியவா ஏற்பாடு பண்ணி கொடுத்தா பண்றேன். அதே மாதிரி இந்த காரியம் முடிக்கிற வரைக்கும் பெரியவா அனுகிரகம் கூடவே இருக்கணும், பெரியவா கூடவே இருக்கணும், பரிபூர்ணமா இருக்கணும் அப்படின்னு பெரியவா 2த்துக்கும் தலையா அசைச்சு, கவலைப்படாத, நன்னா நடக்கும், நீ நினைச்சபடியே நடக்கும் அப்படின்னு சொல்லி ஆசீர்வாதம் பண்ணினா. அதுல ஒரு ஆச்சரியம் என்ன அப்படின்னா, பெரியவா தேனம்பாக்கத்துல இருக்கா. அப்பதான் இந்த சகஸ்ரலிங்கம் அடிக்கிறதுக்காக கல்லு தேடி எடுத்து கொண்டு வரப்பட்டது. அது ஒரு பெரிய லாரியில ஏற்றி கொண்டு வந்து மறுநாளைக்கு, அதாவது ஒரு நாளைக்கு நாள் பார்த்திருக்கா, காலங்கார்த்தால 6 மணிக்கு முகூர்த்தம். அப்பதான் முதல்ல வேத பாராயணத்தோட பூஜை போட்டு, இந்த கல்லுக்கு பூஜை போட்டு ஒளி எடுத்து முதல்ல இந்த சஹஸ்ரலிங்கம் செதுக்க ஆரம்பிக்கிறது அப்படின்னு. அதுக்கு நாள்லாம் பார்த்தாச்சு. கல்லை கொண்டு வரணும், பெரிய பிரம்மாண்டமான கல்லு. அத லாரியில ஏத்தி வந்துன்னு இருக்கு. வந்துண்டா தேனம்பாக்கத்துக்கு வந்துடுத்து. வரத்தே சாயந்தரம் இருக்கும். அந்த எந்த இடத்துல போய் இது வேலை நடக்கணுமோ அங்க கொண்டு போய் இறக்கணும்னா, இவாளும் இந்த லாரியிலேருந்து இறக்கி பார்க்கறா, கல்லை பேத்து நகுத்தவே முடியல, வைக்க முடியல. இந்த கடப்பாறையெல்லாம் விளையறதே வழிய கல்லு இந்த வண்டியிலேருந்து கீழே இறக்க முடியல. நேரமானா ஆயின்னு இருக்கு, ராத்திரியானா ஆக ஆரம்பிச்சுடுத்து, இருட்டி போயிடுத்து, மழையானா தூர ஆரம்பிச்சுடுத்து, மழை வர ஆரம்பிச்சுடுத்து. ஸ்தபதிக்கு ரொம்ப கவலை வந்துடுத்து. இன்னுமே எப்போ இந்த கல்லை இறக்கி கொண்டு போய் அதோட இடத்துல யதாஸ்தானத்துல வச்சு காலங்கார்த்தாலேயோ 6 மணிக்கெல்லாம் முதல்ல வேலையை ஆரம்பிச்சாயிடணும், முகூர்த்தம் பார்த்துருக்கு. இப்படி நடக்குமா நடக்காதா அப்படின்னு ரொம்ப கவலையா போயிடுத்து இருக்கு. என்னெல்லாமோ பண்ணி பார்க்குற பிரயத்தனை பண்ணா ஒன்னுத்துக்கும் ஆசை இல்லை. அப்படி இருக்கிறதே இவருக்கு திடீர்னு பெரியவா எப்போ உபன்யாசம் பண்ணினது ஞாபகம் வந்தது. என்னன்னா, சிவராத்திரியோட பெருமையை பத்தி பெரியவா சொல்றதே, பரமேஸ்வரன் இந்த சிவராத்திரியில 3ஆங்காலம் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய 12 மணிக்கு நடுநிசையில தான் லிங்கோத்பவரா அவதாரம் பண்ணினார் அப்படி எல்லாம் சொன்னது ஞாபகம் வந்தது. உடனே இவருக்கு திடீர்னு மனசுல இத்தனை நேரம் விசாரமா இருக்கிறது இந்த பெரியவாளோட உபன்யாசம் மனசுக்குள்ள ஸ்புரிச்சு காதலையும் வந்தோன்னு உடனே ஒண்ணு தோணித்து. சரி, 12 மணி வரைக்கும் பார்ப்போம். நிச்சயம் லிங்கோத்பவ காலத்துலதான் இந்த சகஸ்ரலிங்கத்துக்கு உண்டான இந்த கருங்கல்லா இருக்கிற அது கீழே இறங்க போறது அப்படின்னு இவர் மனசுக்குள்ள தீர்மானம் பண்ணிண்டு உடனே எங்கேயோ போய் தேங்காயை வேண்டு சொல்லி பிள்ளையாருக்கு முதல்ல உடைக்க, அங்க ஒரு பிள்ளையார் சன்னதி இருக்கு, அந்த பிள்ளையாருக்கு நிறைய தேங்காயை உடைக்க சொல்லி பார்த்தா கரெக்டா இவர் நினைச்சபடியே 12 மணிக்கு அந்த கல்லு கீழே உருண்டு வந்துடுத்து. எப்படி நம்ம மனசுல பாவிக்கிறது, எப்படி தெய்வாதீனமா நடக்கிறது அப்படிங்கிறது எல்லாம் சாட்சி. உடனே அந்த லிங்கோத்பவ காலத்திலேயே அந்த கல்லு கீழே இறங்க அதை கொண்டு வச்சு மறுநாளைக்கு காலங்கார்த்தால பூஜைக்கு ஏற்பாடாயிடுது. அங்கேயும் என்ன சோதனைன்னா, வேத பாராயணத்துக்கு ஆள்லாம் சொல்லி வச்சிருந்தா வேத பாராயணத்துக்கு ஆள் வரல. கார்த்தால 5 மணி ஆச்சு, 5:30 மணி ஆச்சு, 6 மணிக்கு முகூர்த்தம் ஆரம்பிக்கணும்னா வேத பாராயணத்துக்கு ஆள் வரல. இவர் தவிச்சுன்னு இருக்கிறதே பெரியவா தரிசனத்துக்குன்னு யாரோ ஆந்திராலேருந்து ஒரு வேனை வச்சுன்னு பல பண்டிதர்கள்லாம் வந்தா. அவள்லாம் வந்து தரிசனம் பண்ணலான்னு வந்தா. பார்த்தா இவாளை பார்த்தோன்னு கணபதி ஸ்தபதிக்கு சந்தோஷம். உடனே பெரியவாள்கிட்ட சொல்லி இவாளே வச்சுன்னு வேத பாராயணம் பண்ண சொல்லுன்னு சொல்லி இப்படி வேத பாராயணம் பண்ணி ஆரம்பிச்சது. குறிச்ச நேரத்துல இந்த சஹஸ்ரலிங்கம், அப்பேற்பட்ட அபூர்வ லிங்கம் தான் சஹஸ்ரலிங்கம் தான் வேதமூர்த்தியா இன்னைக்கு திரிவேணி சங்கமத்துல அலகாபாத்ல மேல இருந்துட்டு இருக்கு. இப்படி இந்த திரிவேணி சங்கமத்துல வந்த இந்த மண்டபத்துக்கு இன்னும் பல நிகழ்ச்சிகள், சுவையான நிகழ்ச்சிகள்லாம் நடந்திருக்கு. அதெல்லாமும் என்னங்கிறத நாம தொடர்ந்து பார்க்க போறோம். பெரியவா சரணம். இந்நிகழ்ச்சியின் அடுத்த பகுதி நாளை மாலை இதே நேரத்தில் ஒளிபரப்பாகும். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். அடுத்த நிகழ்ச்சி திருவாசக இன்னிசை. வழங்குபவர் ஸ்ரீ சத்குருநாத தேசிகர் அவர்கள். பெரியவா சரணம். திருச்சிற்றம்பலம். திருவெம்பாவை. மொய்யார் தடம் பொய்கை புக்கு முங்கேரன்ன, மொய்யார் தடம் பொய்கை புக்கு மூகேரன்ன, கையார் குடைந்து குடைந்து உன்கழல் பாடி ஐயா வழியடியோம்
ஐயா வழியடியோ வாழ்ந்தோங்கானாரழல் போல் செய்யா வெண்ணீராடி செல்வா சிறு மருங்குல் மையார் தடங்கள் மடந்தை மணவாளா ஐயானி ஆட்கொண்டு அருளும் விளையாட்டின் உய்வார்கள் உய்யும் உய்வார்கள் உய்யும் வகையெல்லாம் உய்ந்தொழிந்தோம் எய்யாமற் காப்பாய் எய்யாமற் காப்பாய் எமையேலோர் எம்பாவாய் எம்பாவாய். ஆர்த்த பிறவி துயர்கட நாம் ஆத்தாடும் தீர்த்தனத்தில்லை சிற்றம்பலத்தே தீயாடும் ஆர்த்த பிறவி துயர்கட நாம் ஆத்தாடும் தீர்த்தனத்தில்லை சிற்றம்பலத்தே தீயாடும் கூத்தன் இவ்வானும் கூத்தன் இவ்வானும் குவலயமும் எல்லோமும் காத்தும் படைத்தும் கரந்தும் விளையாடி காத்தும் படைத்தும் கரந்தும் விளையாடி வார்த்தையும் பேசி வார்த்தையும் பேசி பழை சிலம்ப வார்கலைகள் ஆர்ப்பரவம் செய்ய அணிகுழல் மேல் வண்டார்ப்ப புத்திகழும் பொய்கை புத்திகழும் பொய்கை குடைந்துடையான் பொற்பாதம் ஏத்தி இருஞ்சுனை நீராடேலோரியம் பாவாய் புத்திகழும் பொய்கை குடைந்துடையான் பொற்பாதம் ஏத்தி இருந்துணை நீராடேலோரியம் பாவாய். பைங்குவளை கார்மலரால் செங்கமல பைம்போதால் பைங்குவளை கார்மலரால் செங்கமல பைம்போதால் அங்கங்குருகினத்தால் பின்னும் அறவத்தால் தங்கள் மலம் கழுவுவார் தங்கள் மலங் கழுவுவார் வந்து சார்தலினால் எங்கள் பிராட்டியும் எங்கோனும் போன்றிசைந்த பொங்கு மடுவில் புகப்பாய்ந்து பாய்ந்து நம் சங்கம் சிலம்ப சிலம்பு கலந்தார்ப்ப கொங்கைகள் பொங்க குடையும் புனல் பொங்க கொங்கைகள் பொங்க குடையும் புனல் பொங்க பங்கைய பூம்பு
பூம்புனல் பாய்ந்து பங்கைய பூம்புனல் பாய்ந்து ஆடேலோர் எம்பாவாய். காதார் குழையாட பைம்பூன் கலல் ஆட, காதார் குழையாட பைம்பூன் கலல் ஆட, கோதை குழல் ஆட வண்டின் குழாமாட, கோதை குழல் ஆட வண்டின் குழாமாட, சீத புனல்லாடி சிற்றம்பலம் பாடி, சீத புனலாடி சிற்றம்பலம் பாடி, வேத பொருள் பாடி அப்பொருளாமாவாடி, சோதி திறம் பாடி சூழ்குன்றை தார் பாடி, ஆதி தீரம் பாடி அந்த மாமா பாடி, பேதித்து நம்மை வளர்த்தெடுத்த பெய்வளை, பேதித்து நம்மை வளர்த்தெடுத்த பெய்வளை தன் பாதத்திரம் பாடி, பாதத்திரம் பாடி ஆடேலொரியம் பாவாய். ஓரொரு கால் எம்பெருமான் என்றென்றே நம் பெருமான், சீரொரு கால் வாயோவாள் சித்தங்களி கூற, நீரொரு கால் ஓவா, நீரொரு கால் ஓவா நெடுந்தாரை கண் பணிப்ப, பாரொரு கால் வந்தனையாள் விண்ணோரை தான் பணியாள், பேரறையக்கு இங்கனே பேரறையக்கு இங்கனே பித்தொருவர் ஆமாறும், ஆரொருவர் இவ்வண்ணம் ஆட்கொள்ளும் வித்தகர்தாள் வாருருவ பூன்முலையீ, வாருருவ பூன்முலையே வாயார நாம் பாடி, ஏருருவ பூம்புனல் பாய்ந்து, ஏருருவ பூம்புனல் பாய்ந்து ஆடேலொரியம் பாவாய். முன்னிக்கடலை சுருக்கி எழுந்துடையாள் என்ன திகழ்ந்து எம்மை ஆளுடையாள் இட்டிடையின், முன்னிக்கடலை சுருக்கி எழுந்துடையாள் என்ன திகழ்ந்து எம்மை ஆளுடையாள் இட்டிடையின், மின்னிப் பொலிந்து எம் பிராட்டி திருவடி மேல், மின்னிப் பொலிந்து எம் பிராட்டி திருவடி மேல், பொன்னம் சிலம்பி சிலம்பி திருப்பூருவம் என்ன சிலை குலவி, என்ன சிலை குலவி நம் தம்மை ஆளுடையாள் தன்னில் பிரிவிலா, எங்கோமன் அன்பர்க்கு முன்னே அவள் நமக்கு
அவள் நமக்கு முன் சுரக்கும் இன்னருளே என்ன பொழியாய் மழையேலோ என்ன பொழியாய் மழையேலோர் எம்பாவாய். செங்கணவன் பால் திசைமுகன்பால் தேவர்கள் வால் எங்கும் இலாததோர் இன்பம் நம்பாலதா. செங்கணவன் பால் திசைமுகன்பால் தேவர்கள் பால் எங்கும் இலாததோர் இன்பம் நம்பாலதா. கொங்குன் கருங்குழலி நம் தம்மை கோதாட்டி இங்கு நம் இல்லங்கள் தோறும் எழுந்து அருளி செங்கமல பொற்பாதம் தந்தருளும் சேவகனை அங்கள் அரசை அடியோங்கட்காரமுதை நங்கள் பெருமானை பாடி நலம் திகழ நங்கள் பெருமானை பாடி நலம் திகழ பங்கைய பூம்புனல் பாய்ந்து பங்கைய பூம்புனல் பாய்ந்து ஆடேலோர் எம்பாவாய். அண்ணாமலையான் அடிக்கமலம் சென்று இறைஞ்சும் அண்ணாமலையான் அடிக்கமலம் சென்று இறைஞ்சும் விண்ணோர் முடியில் மணித்தொகை வீரற்றார் போல் கண்ணார் இரவி கண்ணார் இரவி கதிர் வந்து கார்கரப்ப தன்னார் ஒளி மழுங்கி தாரகைகள் தாமகல பெண்ணாகி ஆனாய் அலியாய் பிறங்கொழி சேர் விண்ணாகி மண்ணாகி இத்தனையும் வேறாகி கண்ணார் அமுதமுமாய் நின்றால் கண்ணார் அமுதமுமாய் நின்றால் கடல் பாடி பெண்ணே பூம்புனல் பாய்ந்து பெண்ணே பூம்புனல் பாய்ந்து ஆடேலோர் எம்பாவாய். உங்கையிற்பிள்ளை உங்கையில் பிள்ளை உனக்கே அடைக்கலம் என்று அங்கு அப்பழம் சொல் புதுக்கும் எம் அச்சத்தால் உங்கையிற்பிள்ளை உனக்கே அடைக்கலம் என்று அங்கு அப்பழம் சொல் புதுக்கும் எம் அச்சத்தால் எங்கள் பெருமான் எங்கள் பெருமான் உனக்கொன்று உரைப்போம் கேள் எம் கொங்கை நின் நண்பர் அல்லார்
தோள் சேரற்க எம்கை உனக்கல்லாது எப்பணியும் செய்யற்க கங்குல் பகல் எண்கண் மற்றொன்றும் காணற்க எங்கை உனக்கல்லாது எப்பணியும் செய்யற்க கங்குல் பகல் எம்கண் மற்றொன்றும் காணற்க இங்கு இப்பரிசே இங்கு இப்பரிசே எமக்கெங்கோ நல்குதியேல் எங்களிலன் ஞாயிறு எமக்கேலோர் எம்பாவாய் இங்கு இப்பரிசே எமக்கெங்கோ நல்குதியேல் எங்களிலன் ஞாயிறு எமக்கேலோர் எம் பாவாய் போற்றி அருளுக நின் ஆதியாம் பாதமலர் போற்றி அருளுக நின் ஆதியாம் பாதமலர் போற்றி அருளுக நின் அந்தமாம் செந்தளீர்கள் போற்றி எல்லா உயிர்க்கும் தோற்றமாம் பொற்பாதம் போற்றி எல்லா உயிர்க்கும் போகமாம் பூங்கழல்கள் போற்றி எல்லா உயிர்க்கும் ஈராம் இணையடிகள் போற்றி மால் நான்முகனும் காணாத புண்டரீகம் போற்றியாம் உய்ய ஆட்கொண்டு அருளும் பொன் மலர்கள் போற்றியாம் மார்கழி நீர் ஆடேரொரியும் பாவாய் போற்றியாம் உய்ய ஆட்கொண்டு அருளும் பொன்மலர்கள் போற்றியாம் மார்கழி நீர் ஆடேலோர் எம்பாவாய் திருச்சிற்றம்பலம். பெரியவா சரணம். இந்நிகழ்ச்சியின் அடுத்த பகுதி நாளை மாலை இதே நேரத்தில் ஒளிபரப்பாகும். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியின் இன்றைய நிகழ்ச்சிகளின் நிறைவாக திருப்பொன்னூசல் வழங்குபவர் சத்குருநாத தேசிகர் அவர்கள். பெரியவா சரணம். திருச்சிற்றம்பலம். திருப்பொன்னூசல். மாதாடு பாகத்தன் உத்தரகோசமங்கை தாதாடு குன்றை சடையான் அடியாருள் கோதாட்டி நாயேனை ஆட்கொண்டு என் தொல்பிறவி தீதோடவண்ணம் திகழ பிறப்பறுப்பான் காதாடு குண்டலங்கள் பாடி கசிந்து அன்பான்
போதாடு பூன்முலையே போதாடு பூன்முலையே பொன்னூசல் ஆடாமோ திருச்சிற்றம்பலம். தன் குழந்தாய் சங்கரரே கஞ்சி வளர் காமாட்சி தன் குழந்தாய் சங்கரரே குரு சந்திரசேகரரே ஆதிகுரு சங்கரராய் அன்றொரு நாள் வந்தவரே 68 பீட்டபதி ஏழுலகும் பூப்பவரே காப்பவரே கரப்பவரே எல்லோர்க்கும் அருள்பவரே உறங்கிடுவீர்தாரே அயனுடனே மாலவனோ தேடிய பொற்பதத்தவரே அருமறைகள் சாற்றும் முயல் மலர்பதமே தாரே முக்தி நிலை எய்திடவே சக்தி தரும் சத்குருவே முக்தி நிலை எய்திடவே சக்தி தரும் சத்குருவே நித்தமெங்கள் நாவீசையில் நித்திரை கொள்தாளே நித்தமெங்கள் நாவீசையில் நித்திரை கொள்தாளே நித்தமெங்கள் நாவீசையில் நித்திரை கொள்தாளே. பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியின் மாலை நிகழ்ச்சிகள் இத்துடன் நிறைவடைகின்றன. எமது அடுத்த ஒளிபரப்பு நாளை காலை இந்திய நேரப்படி 6 மணிக்கு துவங்கும். பெரியவா சரணம்.